Good evening, welcome to News360 My Doctor Special Live Show. This is Madhuri. ఇవాళ మై డాక్టర్లో మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ కన్సల్టెంట్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సచిన్ మార్దా గారు. వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో లైవ్లో మాట్లాడాలనుకుంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న లైవ్ ఫోన్స్కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ను క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. హలో డాక్టర్ గారు, వెల్కమ్ టు News360 సార్. నమస్తే, హౌ ఆర్ యు మాధురి? ఐఎమ్ గుడ్ సార్, హౌ యూ? థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ గారు, జనవరి అనేది సర్వికల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్గా వచ్చి ఈ ఇయర్కి సంబంధించి జనవరిలో సర్వికల్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కావచ్చు, ఎటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు? ఎస్, సో January is not celebrated but created as a month to every month అంటే ఒక్కొక్క నెల has been given to one organ to create awareness. So this January month is for cervical cancer and some gynecological cancers. So ఏం చేయాలంటే what we are doing is audio visual shows or free health camp or pap smear, gynecological examination, ఇవన్నీ every rural area, urban area, all hospitals, that all the doctors, all the doctor community, healthcare delivery system, they are doing it to create awareness for the cervical cancer. Almost around 1 to 10 in 1 lakh population, they are suffering from cancer today's world. దాంట్లో విమెన్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్యామిలీ. ద ప్రాబ్లమ్ ఏమంటే మేల్స్ ఆర్ దే ఆర్ లిటిల్ ఎక్స్పోజ్, దే కెన్ గో టు డాక్టర్ అండ్ దే కెన్ డిస్కస్ దేర్ ఇష్యూస్, బట్ ఫీమేల్స్ నార్మల్గా దే ఆర్ లిటిల్ షై అండ్ దే డోంట్ కమ్ అప్ విత్ దేర్ ఇష్యూస్, maybe it uterine problem or cervical problem or maybe breast problem. So to create that awareness, to remove the fear or anxiety, ఈ మన ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నా, సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. డాక్టర్ గారు, టిల్ నౌ సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఎంతవరకు ఉందంటారు? సివియారిటీ కావచ్చు, పర్సెంటేజ్ రేట్ కావచ్చు, ఎంతవరకు ఉంది? కరెక్ట్. సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్, luckily or fortunately, the incidence is coming down, but uterus and ovarian cancer, ఈ గర్భసంచి గురించి, there are 2-3 cancers, ovarian, uterine and cervicals, like that they are divided. So uterine cancer is coming down, కొద్దిగా దానికి incidence is coming down, but ovary and uterine cancer, it is increasing. There are different reasons for that. Normalగా cervical cancer, it comes in rural area, poor people, poverty line, below poverty line patients ki cervical cancer is more, but urban area, కొద్దిగా affluent family, దాంట్లో uterine and ovarian cancer is more, and also breast cancer is increasing. So by recent data, around 1 in 20 women can have either breast or gynecological cancer. That is the incidence, and there are different stages of cancer, stage 1 to stage 4. So stage 1 and 2, they are early cancer, 3 and 4, 3 is little intermediate and 4 is advanced cancer. So depending on the incidence, we calculate the stage wise cancer incidence. డాక్టర్ గారు, సర్వికల్ క్యాన్సర్ అనేది రావడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటారు? Very good question. First of all, important thing is hygiene, personal poor genital hygiene. So that is very one of the most important causative agent for cancer. And second important is HPV virus, human papilloma virus. Like we all know, the COVID virus, then hepatitis B virus, like that one HPV, human papilloma virus oka untundi, and that is native in most of the female, but they are normal, they don't cause any issues. But there are few strains which can chronic cervicitis, they can cause chronic infection, inflammation in the uterus, in the cervix, and then it is like pre-invasive state to invasive state, and if it is a chronic infection, that can turn into cancer. So second important cause is HPV virus. డాక్టర్ గారు, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటారు ఇనిషియల్గా? నార్మల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ లేడీస్, దే హ్యావ్ per vaginal bleeding, abnormal bleeding or post sexual bleeding. These are the some symptoms. ఒకవేళ క్యాన్సర్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్ అయింది అట్లా ఉంటే, దే విల్ హ్యావ్ సమ్ పెడల్ ఎడిమా, లెగ్స్కి స్వెల్లింగ్ వస్తుంది, ఆర్ ఇంగ్వానల్ నోట్స్ వస్తాయి, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్, పెయిన్, డిస్టెన్షన్, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. అండ్ వన్స్ ద పేషెంట్ కమ్స్, ఇవాల్యుయేషన్, హౌ వీ డూ ఇట్ ఇవాల్యుయేషన్, ఒకవేళ పేషెంట్ అట్లా సిమ్టమ్స్ ద్వారా వస్తే, ఫస్ట్ వీ డూ ప్యాప్ స్మియర్ ఆర్ బయాప్సీ, అంటే ఒక చిన్న ముక్క తీసి దానికి ల్యాబ్ పంపించేస్తే మనకి కన్ఫర్మ్గా, అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ ఆర్ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్, అది మనకి డయాగ్నోసిస్ వస్తుంది.
ఆఫ్టర్ దాట్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది క్యాన్సర్ 1, 2, 3, 4 దానికి మరి సిటీ స్కాన్ లేకపోతే పెట్ స్కాన్, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ వీ డూ. దాంట్లో మనకి తెలిసిపోతుంది స్టేజ్ 1 to stage 4 అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ వీ ప్లాన్ ద ట్రీట్మెంట్. డాక్టర్ గారు మీరు స్టేజెస్ అంటున్నారు, అంటే సర్వికల్ క్యాన్సర్లో కూడా స్టేజెస్ ఉంటాయా? అండ్ ఈ స్టేజెస్కి సంబంధించి డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేస్తారు? ఎస్, సో ఎవ్రీ క్యాన్సర్ హ్యాస్ స్టేజ్ 4 నార్మల్గా. 0 is also there, but that is pre-invasive stage. But stage 1, 2, 3, 4. 1 is localized lesion. It is only there, small tumor, less than 2 centimeter. Different cancer will have different numbers. Stage 2, sometimes it goes into the nodes. Pakkana glands unna lymph nodes. Akkada varaku pote stage 3, lateral pelvic wall or paina abdomen lo vera daggara pote 3 and 4 atla different stages unna. So as I told you, first we do biopsy, then we do scanning, dantlo CT scan or MRI. Pelvic MRI is very important investigation for any gynecological cancer, especially pelvic organs. And then if the disease is little advanced, daniki mari PET scan chesi we have to decide. డాక్టర్ గారు, ఈ సర్వికల్ క్యాన్సర్ రాకుండా వ్యాక్సినేషన్ ఉంది. ఇంతకుముందు 3 doses ఇచ్చేవారు, ఎట్ ప్రెసెంట్ 2 doses ఇస్తున్నారని విన్నాం. అయినా కూడా దీనికి సంబంధించి అవేర్నెస్ కావచ్చు, అలాగే ఈ క్యాన్సర్ పర్సంటేజ్ అనేది జనాల్లో పెరుగుతూనే వెళ్తుంది. రీజన్స్ ఏంటంటారు? మెయిన్ రీజన్ అంటే ఫియర్. జనాలకి ఒక భయం ఉంది, అంటే వ్యాక్సిన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ఏముంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ వ్యాక్సిన్. ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ క్యాన్సర్ వీ హ్యావ్ వ్యాక్సిన్. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, ఓన్లీ 2 doses. ఫీమేల్ అంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఉంటే అరౌండ్ 9 to 14 years వరకు 2 doses సరిపోతుంది. 0 and 6 అంటే ఇప్పుడు చేస్తే ఆఫ్టర్ 6 months 2 doses sufficient. If the female age is more than 15 to 45 or 50, 60 అట్లా ఉంటే 3 doses. దే ఆర్ సింపుల్ నార్మల్ ఇంజెక్షన్ లాగా ఉన్నాయి, దాంట్లో ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు, నో సీరియస్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. Sometimes small spike of fever రావచ్చు, but that is also good because it is antigen antibody reaction, and sometimes some swelling pain ఉంటుంది. But actually it is very safe, and manam daily we are recommending to all our patients, those patients who come their relatives with their girl child or female child, అందరికీ మనం we are advising them. బట్ మీరు చెప్తున్నట్లా there is some resistance, అంటే they are still not in the zone to go and take the vaccine. మనం కొద్దిగా పుష్ చేయాలంటుంది. సో once that is done, I think they will overcome the fear and they will be ready for vaccination. డాక్టర్ గారు, ఈ సర్వికల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు? ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ద స్టేజ్ మేడం. సో స్టేజ్ 1 ఎర్లీ స్టేజ్ ఉంటే డిపెండ్ ఆన్ ద పేషెంట్ కండిషన్, హౌ ఈస్ ద యంగ్ పేషెంట్ ఆర్ ఓల్డ్ పేషెంట్, వాళ్ళకి హార్ట్, షుగర్, బీపీ, వేరే కోమార్బిడిటీస్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయా లేదు. సో వీ డూ అ ఫిట్నెస్, జనరల్ ఫిట్నెస్. దెన్ వీ డిస్కస్ ద కేస్ ఇన్ టు ద అదర్ మల్టీ మొడాలిటీ ట్యూమర్ బోర్డ్ మీటింగ్. అంటే నేను సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్, మళ్ళీ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, ప్యాథాలజిస్ట్ అందరితోటి డిస్కస్ చేసి పేషెంట్కు కూడా వాళ్ళకి కూడా కన్సెంట్ ఇచ్చేసి we have to discuss all the options and whatever best option suited for that patient we follow అవుతున్నాం. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ నార్మల్గా we do surgery 1A 1B 2A వరకు. సపోజ్ పేషెంట్ ఈజ్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లిటిల్ 2/3 ఉంటే we give chemotherapy, radiation. Now chemotherapy అంటే cancer injections. So they go into the body and kill wherever the cancer cells are there. And radiation అంటే ఒక machine ఉంటుంది. So we have to lie down. Where rays ఉన్నాయి, like X-rays, there are powerful X-rays, proton rays or electron rays. So they will kill the tumor. So that is radiation therapy. And surgical part, different approaches are there. అంటే సర్జరీ చేయాలంటే we have to remove the uterus along with some nodes, ఇవన్నీ చుట్టుపక్కన glands ఉంటే అన్నీ తీయాలి. So there are open surgery, laparoscopic surgery, robotic surgery, ఇవన్నీ new technologies are there. So because of these all new latest advances, మనకి పేషెంట్స్ దే ఆర్ మచ్ మోర్ కంఫర్టబుల్, ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ లెస్, ద కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ లెస్, అండ్ పేషెంట్ క్యాన్ గో హోమ్ ఎర్లీ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ద క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఈ రోజు. ఓకే డాక్టర్ గారు, కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. మంచిర్యాల నుంచి వెంకన్న గారు కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే వెంకన్న గారు, మీ డౌట్ గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. చెప్పండి. నాకు మధ్యలో నోటి క్యాన్సర్ వచ్చింది మేడం, ఆపరేషన్ అయింది. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా వెంకన్న గారు. నాకు ఈ మధ్యలో ఆపరేషన్ అయింది మేడం, నోటికి, నోటు
ఓరల్ ఓకే ఓకే సరే సరే నాకు నిమ్స్ హాస్పిటల్ ఆపరేషన్ చేయించారు సార్. ఓకే అయితే ఈ మధ్య తర్వాత రేడియేషన్ కూడా అయింది సార్ 2 రోజులు. ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు నాకు కారం తినడానికి రావడం లేదు సార్. కారం తిన రావట్లేదు సార్. సరే సరే అర్థమైంది వెంకన్న గారు. మీకు ఇప్పుడు సర్జరీ అయింది ఓరల్ క్యాన్సర్, నోట్ క్యాన్సర్ కోసం, మళ్ళీ ఇప్పుడు రేడియేషన్ కూడా అయింది. ఇప్పుడు మీకు ఇబ్బంది ఉంటే అంటే ఫీడింగ్కి తినడానికి కొద్దిగా మంట లాగా ఉంది, కరెక్ట్. సో అది కామన్, ఎందుకంటే వెన్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్, కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏ ఏరియాలో టెస్ట్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి మన నాలుగు దగ్గర, సో దే ఆల్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్, అంటే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. న్యూ టెస్ట్ బెడ్ రావడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఇట్ మే టేక్ 3 months to 6 months టైం, డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్, ద డోస్ ఎంత ఇచ్చారా, హౌ మెనీ గ్రేస్, హౌ మెనీ ఫ్రాక్షన్స్ దే హ్యావ్ గివన్. అండ్ ఇది ఇట్ విల్ కమ్, కొద్దిగా టైం పడుతుంది వెంకన్న గారు, బట్ స్లోగా ఇట్ విల్ కమ్. సో మీన్ వైల్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఓరల్ క్లీనింగ్ మంచిగా ఉండాలి, సాల్ట్ వాటర్ గార్గల్ చేయండి. తర్వాత వెన్ ఎవర్ యూ ఇట్, అంటే తినే ముందు దెర్ ఆర్ సమ్ మెడిసిన్స్, సో దట్ మనం అప్లై చేసి మీరు యూ కెన్ టేక్ ఇట్. ప్లస్ దెర్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ స్ప్రేస్, ఎందుకంటే రేడియేషన్ తర్వాత మన ఈ లాడ గ్రంథి సలావా ఉన్నాయి, దే గెట్ డ్రైడ్ అప్, సో ఇబ్బంది అవుతుంది మింగడానికి. సో దెర్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ సలైవాస్ కూడా ఉన్నాయి, సో దట్ యూ కెన్ స్ప్రే. ఓకే డాక్టర్ గారు, సర్జరీ అనేది సర్వికల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి అంటే ఏ స్టేజెస్లో చేస్తారా? అర్లీ స్టేజ్లో చేస్తారా? అండ్ కీమోథెరపీ ఏ స్టేజెస్లో చేస్తారా? ఎస్, సర్జరీ నార్మల్గా అర్లీ స్టేజ్లో చేస్తా. దాంట్లో సర్వైకల్, యూట్రస్, ఓవరీస్ అన్నీ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. అండ్ చుట్టుపక్కల నోడ్స్, గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, దట్ దోస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. అండ్ లిటిల్ అడ్వాన్స్ 2B3 అయి ఉంటే కాంబినేషన్ రేడియేషన్ ప్లస్ కీమోథెరపీస్. అంటే డాక్టర్ గారు, చాలామంది పేషెంట్స్ భయం కావచ్చు, కీమోథెరపీ అనేది చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చాలామంది భయపడుతుంటారు. దీనికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు? కరెక్ట్, అదే ఒక మిత్ ఉంది జనాలు. కరెక్ట్, సమ్ కీమోథెరపీ అంటే క్యాన్సర్ ఇంజెక్షన్స్, బట్ దే ఆర్ లిటిల్, ఏమవుతుందంటే వెన్ వీ గివ్ క్యాన్సర్ కిల్లింగ్ ఇంజెక్షన్స్, అది కొద్దిగా మన బాడీలో నార్మల్ సెల్స్ ఉన్నాయి, అది కూడా కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఎవర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ టు ద నార్మల్ సెల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ టెంపరరీ. సో ఈ మేబీ ఓ సైకిల్ వరకు 1 week వరకు 2 week వరకు ఉంటుంది. సెకండ్, దెర్ ఆర్ మెడిసిన్స్ టు ప్రివెంట్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. థర్డ్, నా ఇప్పుడు న్యూ టార్గెటెడ్ థెరపీస్, ఇమ్యూనోథెరపీస్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది మెడికల్ ఆంకాలజీలో. సో దాంతో దే విల్ ఓన్లీ డిస్ట్రాయ్ ద ట్యూమర్ సెల్స్, అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ మిసైల్, ప్రిసైజ్ మిసైల్, ఓన్లీ ఆ పార్ట్లో ఇట్ విల్ డ్యామేజ్. సివిలియన్స్కి డ్యామేజ్ రాకుండా ఓన్లీ దట్ పార్ట్ ఓన్లీ గెట్, క్యాన్సర్ సెల్స్ ఓన్లీ గెట్ కిల్డ్. సో దాంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ విల్ బీ లిటిల్ లెస్, బట్ ఆల్ ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ టెంపరీ. సో వన్స్ అది ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఒక 2-3 monthsలో ఇవన్నీ నార్మల్ అయిపోతుంది. ఓకే డాక్టర్ గారు, మరో కాలర్ ఉన్నారు నంద్యాల నుంచి, మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, వారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, మీ డౌట్ గురించి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. హలో సార్, నమస్తే. నమస్తే సార్, అదే మా భార్యకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ 8 కిమోలు పెట్టారు, ఆపరేషన్ చేసి రేడియేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, రేడియేషన్ 25 అయిపోయినాయి. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏవో ఇంజక్షన్లు ఇస్తామంటున్నారు. ఓకే, అదే సార్, ఆమె గురించి అదే తెలుసుకోడానికి ఫోన్ చేశాను సార్. సరే సరే, యాక్చువల్గా ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ మనకి మీ డీటెయిల్ పెథాలజికల్ రిపోర్ట్ కావాలి టు గివ్ అ కరెక్ట్ ఒపీనియన్. అంటే వాట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్, దాంట్లో పెథాలజీలో మార్కర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఈఆర్పిఆర్ మార్కర్స్ ఎలా ఉంది, హెచ్ఆర్ ఎట్లా ఉంది. సో మనకి ఇది మీకు రిపోర్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్, అంటే యూ కెన్ సెండ్ ఇట్, దెన్ వీ కెన్ గివ్ యూ ప్రాపర్ అడ్వైస్. బట్ మీరు ఎక్కడైనా చూపించేస్తున్నారు అక్కడ డాక్టర్కి మీరు సలహా అడగండి, డిస్కషన్ చేయండి, ఎందుకు, వై, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ అన్నీ అడగండి. సో దే విల్ క్లియర్ ఇట్. బట్ అది HER3 పాజిటివ్ ఉంటే మనకి ఒక 1 year వరకు టార్గెటెడ్ థెరపీ ఇవ్వాలి వస్తుంది. సో ఐ థింక్ మీ స్టేజ్, మీ పేషెంట్ స్టేజ్ విల్ బీ లిటిల్ అడ్వాన్స్ అండ్ HER3 పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ నో. సో అది రిపోర్ట్ చూస్తే వీ క్యాన్ టెల్ యూ మోర్ డీటెయిల్స్. డాక్టర్ గారు, H3R పాజిటివ్ అని చెప్తున్నా అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్కి సంబంధించి ఏ స్టేజ్ అని అనుకోవచ్చు అంటారు సార్? దానికి దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్టేజ్ మేడం, దిస్ ఇస్ వన్ మార్కర్, లైక్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఎక్స్ప్రెస్ సమ్ మార్కర్స్, దాని గురించి వీ హ్యావ్ సమ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ వీ హ్యావ్ సమ్ మెడిసిన్ ఫర్ దాట్. సో ఇమ్యూనోహిస్టోకెమిస్ట్రీ అనమాట. సో అదే పాజిటివ్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్, నెగటివ్ ఉంటే అది అక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ స్టేజ్, అది డిఫరెంట్, అది డిఫరెంట్.
డాక్టర్ గారు, సర్వికల్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, యూట్రిన్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, దీనికి సంబంధించి పాస్ట్ డేస్తో కంపేర్ చేస్తే ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి, దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అలాగే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్లో భాగంగా రోబోటిక్ రోల్ ఏంటి? ఎస్, సో ఇప్పుడు యూ ఆల్ నో దట్ అది మన టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది ఎవ్రీవేర్, అంటే మన మొబైల్లో, టీవీలో, న్యూస్ పేపర్స్, మీడియా ఎవ్రీవేర్. సో లైక్ దట్ మెడికల్ టెక్నాలజీ దాంట్లో ఆంకాలజీ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మనం మినిమలీ ఇన్వాజివ్ సర్జరీ, అంటే ముందు ఒక 5-10 years బ్యాక్ మనం ఓపెన్ చేసి కట్ చేసి సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ నౌ లాప్రోస్కోపీ ద్వారా, స్మాల్ హోల్స్ ద్వారా, రోబోటిక్ సర్జరీ, అడ్వాన్స్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ, మల్టిపుల్ కొత్త స్టాప్లర్స్ డివైసెస్ వచ్చాయి. సో పేషెంట్కి సేఫ్టీ ఎక్కువ ఉంది, ప్రిసైజ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎర్లీ రికవరీ ఉంటుంది రోబోటిక్ సర్జరీలో. సెకండ్, రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లైక్ నార్మల్ కన్వెన్షనల్ రేడియేషన్ ఒక 30-35 days వరకు ఉంటుంది. బట్ నౌ వీ కెన్ రిడ్యూస్ ఇట్ టు 8 days, 5 days ఆల్సో. ఫాస్ట్ రేడియేషన్ ఇచ్చేసి బట్ విదౌట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అది కూడా మన అదే పేరు IMRT, ఇంటెన్సిటీ మోడ్యులేటెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ, ఆర్ IGRT, ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ, MR-Linac, MRI గైడెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ, ఇవన్నీ కొత్త టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రేడియేషన్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ లెస్, కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ లెస్. అండ్ అదేవిధంగా కీమోథెరపీలో టార్గెటెడ్ థెరపీ, ఇమ్యూనోథెరపీ, అది కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ చాలామందికి కీమోథెరపీ తర్వాత హెయిర్ లాస్ వస్తాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫీమేల్. హెయిర్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి. సో హెయిర్ లాస్ గురించి కూడా చాలా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై పేషెంట్ డోంట్ టేక్ కీమోథెరపీ ఈజ్ హెయిర్ లాస్. దే ఫియర్ అబౌట్ హెయిర్ లాస్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర స్కాల్ప్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది. సో దాంతో ఏమవుతుంది, వెన్ వీ గివ్ కీమోథెరపీ ఒక స్కాల్ప్ కూలింగ్ క్యాప్ ఉంటుంది. సో వెన్ వీ కీప్ క్యాప్, అది బాల్డ్నెస్ ఆర్ హెయిర్ ఫాల్ తక్కువ అవుతుంది అండ్ పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ రీజనబుల్లీ గుడ్ హెయిర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. సో అది దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యూ టెక్నిక్స్. తర్వాత ఒక కీమో పోర్ట్, అంటే కీమోథెరపీకి ప్రతి టైం ఇంజెక్షన్, సూది ఇన్సర్షన్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది. సో ఒక డివైస్ ఉంది వాచ్ లాగా, సో దట్ వీ ఇన్సర్ట్ బిలో ద స్కిన్. సో వెన్ ఎవర్ వీ గివ్ కీమోథెరపీ నెక్స్ట్ సైకిల్, ఎందుకంటే కీమోథెరపీ చాలా సైకిల్స్ ఉన్నాయి, 6 cycles, 8 cycles. సో విత్ దట్ స్మాల్ డివైస్ ఒక నీడల్ దాంట్లో పెడితే ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద బాడీ without any puncture, without anything. So these are all new kotta technology, kotta advancements are there. They are available in any of the big hospital. You can ask for it. డాక్టర్ గారు, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అంటారు? ఎస్, అదే ముఖ్యంగా ఈ మనం టాక్ పెట్టా, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రివెన్షన్, ఎస్, ట్రీట్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే వీఆర్ దేర్ టు టేక్ కేర్, బట్ హౌ యూ ఆల్ ద జనరల్ పాపులేషన్, how to take care of yourself. First is genital hygiene. You should be very careful about genital hygiene. Second is very important is screening ante without any problem you go to the doctor and koddiga check up cheyali. Dantlo pap smear oku untundi. Pap smear ante we check small cells from the cervix or eye area lo and check it in the laboratory. Second, HPV DNA, ade DNA test untundi, blood test untundi, so that we can check. And third, sonography or MRI if required. So first basic is general examination, general clinical evaluation and pap smear or HPV DNA test. అవసర పడితే నెక్స్ట్ బయాప్సీ and all we can do. దాంతో పాటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మెమోగ్రఫీ every female ladies who are more than 40-45 age, every year వాళ్ళకి breast mammography అంటే స్కాన్ ఉన్నాయి, so they have to do it. And third is there are some chemical markers like tumor markers. For example, ovarian cancer, బీజం క్యాన్సర్ కోసం CA-125 ఒక మార్కర్ ఉంది, బ్లడ్ టెస్ట్. అది నార్మల్ బ్లడ్ టెస్ట్, అది కూడా మనం చేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఏం నార్మల్ ఉన్నాయో, సమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ దేర్ ఆర్ నాట్, అది తెలిసిపోతుంది. డాక్టర్ గారు, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రాకుండా దానికి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఎస్, ఆల్రెడీ మనం కొద్దిగా డిస్కస్ చేశాను వ్యాక్సినేషన్. సో there are multiple viruses. HPVలో more than 100 strains are there, but out of that only ఒక 20 strains they are causing cancer అనమాట. సో దాంట్లో HPVలో మోనోవాలెంట్, ట్రైవాలెంట్, నైన్-వాలెంట్, డిఫరెంట్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ దేర్. ఒక 2 companies ఉన్నాయి. సో గార్డాసిల్ ఆర్ సర్వారిక్స్, దీస్ ఆర్ 2 vaccines. Normally we recommend to all the females between 9 to 14 age, అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్, బిఫోర్ దర్ సెక్సువల్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్స్, 9 to 14 years లో
0 and 6, the 2 doses we can give. Those more than 15 to 45 years, 50 years ki 3 doses, 0, 1, 6. అది మంత్ అంటే ఈ రోజు ఒక ఇస్తే దెన్ 1 month after 1 and then 6 months afterwards, లైక్ దట్ 0, 1, 6 అట్లా 3 doses ఇవ్వాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ఫేర్లీ గుడ్. మన ఇండియాలో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ ఇట్. ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో టాటా మెమోరియల్ క్యాన్సర్ వేర్ వీ స్టడీడ్, అక్కడ కూడా స్టడీ అయింది. అండ్ మోర్ దెన్ 90% సక్సెస్ రేట్ ఈస్ దేర్ ఇఫ్ వీ గివ్ ఇట్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్, అండ్ మోర్ దెన్ 80% సక్సెస్ రేట్ ఈస్ దేర్ ఇఫ్ వీ గివ్ లిటిల్ ఓల్డ్ ఏజ్కి కూడా ఇస్తే దెర్ ఈస్ అ గుడ్ బెనిఫిట్. డాక్టర్ గారు, సర్విక్స్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, యూట్రైన్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, ఒకదానికొకటి రిలేటెడా లేకపోతే డిఫరెంట్ అంటారు? అదే డిఫరెంట్ మేడం, బికాస్ although the organ is one, female uterus is one organ, but there are 3 different important subtypes. Uterus is normal uterus, then cervix is the anterior part of the uterus, and ovaries. These are different types of cancer, they behave differently, and treatment modalities కూడా different ఉన్నాయి. డాక్టర్ గారు, హెచ్పివి వైరస్ రాకుండా వ్యాక్సినేషన్ ఉంది, అలాగే ప్యాప్స్మియర్ టెస్ట్, దీనికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఎస్, ప్యాప్స్మియర్ అంటే జస్ట్ మనం ఒక చిన్న బ్రష్ ద్వారా వీ టేక్ సమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద సర్విక్స్, అంటే ఫీమేల్ జెనెటియాలియా నుంచి స్మాల్ సెల్స్. ఇట్స్ సింపుల్ ప్రొసీజర్, ఓపీడీ ప్రొసీజర్, నో ఇంజెక్షన్, నథింగ్, నార్మల్ చెకప్ లాగా టెస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ వీ టేక్ సమ్ సెల్స్, కొద్దిగా కణాలు తీసుకొని దానికి ల్యాబ్ పంపిస్తే వీ విల్ కమ్ టు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ ఆర్ నార్మల్. నార్మల్ ఉంటే వెరీ గుడ్, అబ్నార్మల్ ఉంటే మళ్ళీ దానికి కన్ఫర్మేషన్ చేయడానికి వీ డూ సమ్ బయాప్సీ ఆర్ హెచ్పివి డిఎన్ఏ టెస్ట్, so that we can confirm that whether there is a problem or no problem. అంటే ప్యాప్స్మియర్లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే? ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ టెస్ట్ టు కన్ఫర్మ్ ద డిసీజ్, టు స్టేజ్ ద డిసీజ్. లైక్ ముందు చెప్పేట్లా స్కానింగ్ ఇవన్నీ చేసి, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎర్లీ స్టేజ్ అండ్ ద పేషెంట్ హెస్ కంప్లీటెడ్ ద ఫ్యామిలీ, అంటే పిల్లలు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి, 40, 45, 50 years ఏజ్ ఉంటే, ఎర్లీ స్టేజ్ ఉంటే రాడికల్ హిస్టెక్టమీ, యూట్రస్, సర్విక్స్, ఓవరీస్, దాని పక్కన గ్లాండ్స్ అన్నీ తీస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఒకవేళ కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ కీమో రేడియేషన్ ఆల్సో. డాక్టర్ గారు, హార్మోన్స్ రిలేటెడ్ సంబంధించి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వారికి సర్వికల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు? లేదు, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కాదు, బట్ బ్రెస్ట్ అండ్ ఓవేరియన్ అండ్ ఎండోమెట్రియల్ అంటే యూట్రైన్ క్యాన్సర్కి సంబంధం ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ దర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెచ్బిఓసి, హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ అండ్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ సిండ్రోమ్. అంటే there are few families where some genetic predisposition is there, అంటే some abnormal mutations, cells లో కొద్దిగా abnormality ఉంటే it runs into the family, అది called as familial or hereditary cancer. So around 10% of 5 to 10% of breast cancer and ovarian cancer, they are familial. సో మనకి దాని గురించి కూడా వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ టెస్ట్. దెర్ ఈస్ సమ్ టెస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ BRCA1, BRCA1, BRCA2, అంటే హెరిడిటరీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది లేదు అది చూడడానికి కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ జెనెటిక్ చెకప్ ఇస్ దేర్, అది చేస్తే వీ క్యాన్ కమ్ టు నో దట్. డాక్టర్ గారు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి సపోజ్ మదర్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటే ఫీడింగ్కి సంబంధించి, బేబీకి సంబంధించి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉండే అవకాశం ఉందంటారా? లేదు మేడం, ద క్యాన్సర్ డజంట్ స్ప్రెడ్ త్రూ ద బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, ఇట్ డజంట్ స్ప్రెడ్, దాంట్లో ఏం రిస్క్ లేదు. బట్ నార్మలీ వీ టెండ్ టు అవాయిడ్ ఫీడింగ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్రెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ క్యాన్ కమ్ అండ్ దట్ క్యాన్ గివ్ అ ప్రాబ్లమ్ టు కీమోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్. సో బట్ క్యాన్సర్కి అండ్ బేబీకి అట్లా ఏం సంబంధం లేదు, ఇట్ వోంట్ స్ప్రెడ్ త్రూ ద మిల్క్. డాక్టర్ గారు, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఎవరికి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందంటారు? Yes, very important because breast cancer is increasing a lot. Today, every day, మనం చాలా కేసెస్ చూస్తున్నాను ఓపీడీ సర్జరీలో. సో ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఎర్లీ మినార్కే, లేట్ మెనోపాజ్, అంటే పిల్లలకి when they get exposed to the early menarche periods and late menopause వస్తే హార్మోన్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో those ladies are at risk. Second, late marriages, late pregnancy, no breastfeeding, all these are factors for increased risk for the breast cancer. Then other is like hereditary, మన ఫ్యామిలీలో మన మదర్, గ్రాండ్ మదర్కి ఎవరికి ఉంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ హై రిస్క్ ఫర్ ద బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్. And these are all sometimes smoking and alcohol, obesity, overweight, these are the risk for breast cancer. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. అసలు సర్వికల్ క్యాన్సర్ రావడానికి గల రీజన్స్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, నమస్తే. రైట్, చూసారు కదండి, ఇది వాళ్ళ News 360 మై డాక్టర్ స్పెషల్ లైవ్ షో. కీప్ వాచింగ్ News 360. నిజం ఆలోచనను మారుస్తుంది.